फिर पुछण सिद्ध नानका मात लोक विच क्या वरतारा। सब सिद्धि एह बुझिया कल तारण नानक अवतारा। भाई गुरदास साहब कहते भी सिद्धां ने गुरु नानक साहब महाराज जी नूं सवाल किया है कि मात लोक दा वरतारा की है, उत्थे की वरतदा पिया है। इनू असीं थोड़ा जिहा पिछे चल के समझ लवांगे ताकि सानू वो जो प्रसंग चल रहा है वो समझ दे विच आ जाएगा। गुरु नानक साहब महाराज जी जदों इस संसार दे विच प्रगट होए ने, जदों उन्हां दा नाम होना शुरू होया है, तो गुरु नानक साहब महाराज जी उदासियां ते गए। तो इस पौड़ी तो पिछली पौड़ी दे विच असीं इस चीज़ नूं विचारिया है कि महाराज जी सुमेर पर्बत के उत्ते गए, जिथे सिद्ध टिकते हुंदे सी। समाधि दे लई पूरे हिंदुस्तान दे नालों उन्हां दा संबंध टुट के ते वो एक खास थान दे उत्ते अपने ग्रुप बना के ते उत्थे समाधियां जां अपनियां तपस्या करते सी। जदों उन्हां ने इस गल नूं वेखिया भी साडे तो लगभग अद्धी उम्र वाला कोई बंदा जिहड़ा है वो आके ते साडे कोल पहुँच गया है, तो पहला सवाल ये करते हैं भी तुहाडे कोल किहड़ी ताकत है जिहदे नाल तुसीं इत्थे पहुँचे हो, कौन शक्त तुहे इत्थे लियाई। तो बाद दे विच महाराज जी जवाब दिंदे ने भी साडे कोल वाहिगुरू दी भगती है। महाराज जी नूं अगला सवाल करते हैं भी तेरा नाम की है। ये असीं सारा कल विचारिया है। तो दातार कहंदे भी भाई नाम साडा नानक है, तो वाहिगुरू दा नाम जप के ते असीं उच्ची अवस्था हासिल कीती है। उसे ही क्वेश्चन आंसरस की एक जिहड़ी है ना वो सीक्वेंस चलती पई है। तो उहदे बारे जिहड़ा है वो भाई गुरदास साहब ने ये पिछली पौड़ी नूं ही कंटीन्यू किया होया है। आप जी गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी के दर्शन करोगे तो रामकली राग दे विच एक बाणी है जिन्हों सिद्ध गोष्ट कहा जाता है। गोष्ट का मतलब है गोष्ठी, विचार चर्चा। सिद्ध गोष्ट का मतलब हो गया सिद्धां दे नाल जिहड़ी विचार चर्चा हुई है। इत्थे जिहड़े भाई गुरदास साहब जी ने सवाल लिखे ने ना वो आम जी समझ वाले सवाल ने, मतलब जो गुरु नानक साहब के जीवन के नाल संबंधित सवाल ने। सिद्धां ने जिहड़े सवाल कीते ने कुछ बहुत डूंघे ने, महाराज जी ने उन्हां दा जवाब दिता है। वो जिहड़े सवाल ने वो गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह की अपनी बाणी है सिद्ध गोष्ट, उहदे विच महाराज जी दसदे ने भी सिद्धां दे किद्दां दे सवाल कीते ते आपां उन्हां दे किद्दां दे जवाब दिते ने। वो सिद्धां दी क्वेश्चन जिहड़े ने सिद्धां दे उन्हां दे जवाब ने उस बाणी दे विच। और जिन्हें जोग मत ते गुरमत का निर्णय करना होवे भी वो दोवां दे विच वख की है, उन्होंने उस बाणी की समझ होनी जरूरी है। हुण वो सवाल गुरु नानक साहब महाराज जी नूं करदे ने, क्योंकि दुनिया दे नालों टुटे हुए ने तो सुभावक है भी जिहड़ी दुनिया छड्ड के आए ने वो उसे दुनिया दे बारे पुछणगे। जदों साडे इधर दे लोग किते बाहर जांदे ने तो पहली गल ये भी जे उन्हां नूं ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਅਜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਵੀ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਘੱਟ ਛੱਡੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਾਪਰ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। इस करके कोई भी बंदा उन्हां दे कोल पहुँचदा सी सिद्धां दे कोल ते पहला सवाल पुछया जांदा सी भी भाई जिहड़ी चीज़ नूं असीं छड्ड के आए हां उहदा की हाल है। एक इहदे विचों एक ख्याल होर निकल जांदा है जिन्हों असीं कहंदे हां ना भी कुछ बंदे चीज़ां छड्ड के भी छड्ड नहीं पाउंदे। अपने वल्लों सिद्धां ने छड्ड दिता है, देश छड्ड दिता, घर बार छड्ड दिता, पुछदे फिर उसे देश के बारे पए ने। जे छड्ड दिता तो फिर छड्ड दिता, फिर पुछण दी की लोड़ है। ये क्योंकि अगे गल आवेगी ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां नूं त्याग दिता है भी साडा उत्थों दे नाल कोई संबंध ही नहीं, फिर सवाल भी पुछण दी की लोड़ है। महाराज ने जवाब भी उन्होंने दिता है फिर भी की तुहानूं की लोड़ पै गई सी इत्थे आउण दी। फिर पुछण सिद्ध नानका, सिद्ध पुछदे ने ऐ नानक मात लोक विच क्या वरतारा। भाई मात लोक का मतलब वैसे तो हुंदा है आ धरती, पर उत्थे मात लोक का मतलब ये बन जाएगा जिथे सिद्ध रहिंदे ने
ਉਹ ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ, ਤੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਾਤ ਲੋਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਵਰਤਾਰਾ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਸਭ ਸਿੱਧੀ ਇਹ ਬੁੱਝਿਆ ਕਲ ਤਾਰਨ ਨਾਨਕ ਅਵਤਾਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਗੋਸ਼ਟੀ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਕਲ ਤਾਰਨ ਨਾਨਕ ਅਵਤਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਬੂਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਫਸਟ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲਾਸਟ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਲ ਤਾਰਨ ਨਾਨਕ ਅਵਤਾਰਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਹੁਣ ਅੱਗੇ। ਬਾਬੇ ਆਖਿਆ ਨਾਥ ਜੀ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਕੂੜ ਅੰਧਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐ ਨਾਥ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੇਚਰ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਮੱਸਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਚਿੱਟਾ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਲਾਈਟ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਬੰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਪੂਰਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਕਾਲੀ ਰਾਤ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਰਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੱਟੀ ਰਾਤ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਲਾਈਟ ਨਾ ਵੀ ਜਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਬੰਦੇ ਉੱਦਾਂ ਤੁਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੱਚ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਚਾਨਣ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕੂੜ ਅੰਧਾਰਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਨੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਹੋਵੇ। ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਕੂੜ ਅੰਧਾਰਾ, ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ ਵਰਤਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਹੀ ਤੁਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ ਵਰਤਿਆ ਹੋਂ ਭਾਲਣ ਚੜਿਆ ਸੰਸਾਰਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰਿਆ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਬੜੇ ਜਾਣੇ ਸਾਧੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਧੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਸਾਧੂ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਛੱਡਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹਉ ਭਾਲਣ ਚੜਿਆ ਸੰਸਾਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਭੇ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਹੁਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾਤਾਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਾ ਸਾਈ ਧਰਮ ਪੰਖ ਕਰ ਉਡਰਿਆ, ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਸੇ ਨਾ ਹੀ ਕਹ ਚੜਿਆ, ਹਉ ਭਾਲ ਵਿਕੁੰਨੀ ਹੋਈ ਅੰਧੇਰੇ ਰਾਹ ਨਾ ਕੋਈ, ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਕਰ ਦੁਖ ਰੋਈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਨ ਬਿਦ ਗਤ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਲ ਕਾਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਛੁਰੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ।
ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਬਸ ਕੱਟ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਬਸ ਆਹ ਸੁਭਾਅ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਵੀ ਬਸ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਠੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਠੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਠੱਗਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਧੋਖਾ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਛੁਰੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਸਾਈ, ਕਸਾਈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਸਾਈ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਧਰਮ ਪੰਖ ਕਰ ਉੱਡ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਧਰਮ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋ ਸਤ ਕਰੇ ਸੋ ਸੀਜੈ, ਤਪ ਕਰ ਤਪ ਨਾ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕੰਮਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਕਵਰਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦਾਤਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਧਰਮ ਪੰਖ ਕਰ ਉੱਡ ਰਿਹਾ, ਧਰਮ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਝੂਠ ਦੀ ਮੱਸਿਆ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3-4 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਮੁਰਦਾਰ ਖੁਰਦਨੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਖਾਂਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਸਿਰਫ ਮੁਰਦੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਚ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਸਾਡਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ 10 ਵਜੇ ਕਈ ਇੰਨਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਦਾਤਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ, ਕੂੜ ਦੀ ਅਮਾਵਸਿਆ ਮੱਸਿਆ ਚੜ੍ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਸੇ ਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਚੜਿਆ। ਸੱਚ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਉ ਭਾਲ ਵਿਕੁੰਨੀ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਜਾਵੇ। ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਕਰ ਦੁੱਖ ਰੋਈ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹਉਮੈ 'ਚ ਹੀ ਸੜੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਕਰ ਦੁੱਖ ਰੋਈ। ਫਿਰ ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਨ ਬਿਦ ਗਤ ਹੋਈ, ਹਉ ਭਾਲ ਵਿਕੁੰਨੀ ਹੋਈ, ਅੰਧੇਰੇ ਰਾਹ ਨਾ ਕੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਲੋਕੀ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਮੱਸਿਆ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੱਚ ਹਉ ਭਾਲਣ ਚੜਿਆ ਸੰਸਾਰਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰਿਆ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਸਾਏ ਸੀ ਵੀ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਤੇ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਪਟੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਪਾਪ ਗਿਰਾਸੀ ਪਿਰਥਮੀ, ਧੌਲ ਖੜਾ ਧਰ ਹੇਤ ਪੁਕਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾਪ ਨੇ ਗਰਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਲੋਕ ਪਾਪੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਧੌਲ ਖੜਾ ਧਰ ਹੇਤ ਪੁਕਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਰੂਪੀ ਬਲਦ ਹੈ ਨਾ, ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬਸ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਿੱਧ ਛਪ ਬੈਠੇ ਪਰਬਤੀ, ਕੌਣ ਜਗਤਰ ਕੋ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਜੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਣੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੈਸੇ, ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੇਮ ਕੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਲੀਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦਾਰ ਨਹੀਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚੋ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਆਮ ਬਿਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਭੁਗਤ ਲਵੇਗਾ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਜਾਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸਿਆਣੇ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗਿਣੇ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਤੁਰੇ ਜਾਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲੀਏ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨੇ ਬੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੈਰ ਤੇ ਖੜੋਣ ਵਾਲਾ ਲੱਭ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੱਭ ਜਾਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰੇ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਡ ਕੀਤਾ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਜੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਘਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਜੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਬਤਾਂ ਤੇ ਛੁਪ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਜੇ। ਆ ਹੁਣ ਹੀ ਸੋਚ ਲਈਏ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਵੇ, ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੱਤ ਦੇਣ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੁਝ ਕਹੀਏ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਜੇ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਹ ਵੇਖੋ ਸਿੱਧ ਛੱਪ ਬੈਠੇ ਪਰਬਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਸ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਪਰਬਤਾਂ 'ਚ ਛੁਪ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਿੱਧ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁਧਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਸੁਧਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੇਖਾਂਗਾ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬਾਹਰ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭੇਗਾ ਉਹ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਵਗਦੀ ਹੈ ਜਮਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਡੈਡ ਲੇਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਤੁਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਚਲਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲਾਗੋਂ ਦੀ। ਇਹ ਸਿੱਧ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਚਲਾਈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਚਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ, ਲੋਕੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ, ਜਿਹਨੇ ਚਲਾਈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਇਹ ਕੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ? ਇਹ ਬੜੀ ਨਿਕੰਮੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਉਂ ਬੰਦਾ ਲੰਘ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਧ ਛੱਪ ਬੈਠੇ ਪਰਬਤੀ, ਇਹ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਛੁਪ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਲੋਕੀ ਆਉਣ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਤੇ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਓਵਰਫਲੋ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਨਿਕਲਿਆ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਲੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਣੀ, ਵੇਖ ਲਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਨਾ ਆ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਸਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਮਰਦ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ ਦਾਤਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾਉਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਛੁਪ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ। ਸਿੱਧ ਛੱਪ ਬੈਠੇ ਪਰਬਤੀ, ਕੌਣ ਜਗਤ ਕੋ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾਰ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਤੇ ਮਰਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ, ਜੋਗੀ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਿਆ ਨਿਸ ਦਿਨ ਅੰਗ ਲਗਾਏ ਨਿਸ਼ਾਰਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਣੇ ਜੇ ਲੋਕ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜੇ ਘੱਟ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਵਰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਪਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਛੁਪ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਪਰਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਜੋਗੀ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਜੋਗੀ ਨੇ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਅੰਗ ਲਗਾਇਨ ਸ਼ਾਰਾ, ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਸ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਵਾਹ ਮਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਾਂਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਹੋਣ ਜੀ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਲਤ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਦੂਜਾ ਜਾਣਾ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਭੀੜ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਚੰਗੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਣਗੇ, ਗਲਤ ਜਾਣੇ ਦਾ ਰਸ਼ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਹਟ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਰਨ ਦੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠੇਗਾ ਨਾ, ਰੱਬ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ, ਮੈਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੀ ਪਰੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ। ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ ਤੇ ਨੌਕਰ ਤੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸਮਝ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਸਮਝ ਨਾਲ ਵਰਤਣਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਬੇਕਾਰ ਜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪ ਆ ਜਾਈਏ ਨਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿਸਟਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪ ਆ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਅੱਖਰ ਲਿਖ ਦਿਓ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ 50 ਲੋਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਡਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਮਸਲੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਆ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰੇ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਹ ਮਲਣ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਸਮਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋਗੀ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਧ ਪਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਮ ਮਾੜੇ ਮੋਟੀ ਜੋਗੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਹੀ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਅੰਗ ਲਗਾਏ ਇਸ਼ਾਰਾ, ਫਿਰ ਸਵਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਕਲੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਖਤਰਾ ਜਾਨ। ਫਿਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਡੁੱਬਾ ਜਗ ਸਾਰਾ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੱਲ ਆਈ ਕੁੱਤੇ ਮੁਹੀ ਖਾਜ ਹੋਆ ਮੁਰਦਾਰ ਗੁਸਾਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਸਮਝ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸੂਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰੜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਆਈ ਕੁੱਤੇ ਮੁਹੀ। ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁੱਤੇ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਦੌੜਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਬਰਲ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਦੌੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਡਰ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚੱਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਲੱਛਣ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਕੱਲ ਆਈ ਕੁੱਤੇ ਮੁਹੀ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਚੱਕ ਮਾਰ ਲਈਏ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੁੱਟ ਲਈਏ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਟੇ ਚੱਕ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਿਲੋ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 800 ਗ੍ਰਾਮ 900 ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਆ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੇਲ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਸਕੈਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਦੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਮਾਂ ਆਈਆਂ, ਗੇਮਾਂ 2010 ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ, 2021 ਹੋ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕੌਣ ਖਾ ਗਿਆ ਪੈਸੇ? ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਪੈਸਾ? ਕਿੰਨੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੜਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਈਂ, ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੁਪਈਆ ਟੈਕਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਸ ਜੀ ਪੁਲ ਕੌਣ ਖਾ ਗਿਆ? ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਪੁਲ ਖਾ ਗਏ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਣਨਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਸਕੈਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਪੁਲ ਨੇ ਅੱਜ ਬਣੇ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰੁੜ ਗਏ, ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਖਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਕਰਪਟ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 5-7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹੀ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਬਦਲਦੇ ਲੋਕ? ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਵੇਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਵੀ ਚੱਕ ਮਾਰ ਲਈਏ। ਕੱਲ ਆਈ ਕੁੱਤੇ ਮੂੰਹੀ, ਖਾਜ ਹੋਆ ਮੁਰਦਾਰ ਗੁਸਾਈ। ਤੇ ਖਾਣਾ ਕੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ? ਮੁਰਦੇ ਖਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਖਸ਼ ਲਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਮੁਰਦੇ ਖਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਾਧੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ। ਹਰਾਮ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸਲਾਮੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ। ਇੱਕ ਹਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਧੋਖੇ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੌਣ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੰਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬੋਧੀਆਂ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਸਯਾਦ। ਬੜੀ ਔਖੀ ਜੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਕੱਲ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ, ਵੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਦਾਤਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਰੰਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬੋਧੀਆਂ। ਬੋਧੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੁੱਧੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਅਕਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ। ਜੋ ਬੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕਮਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਮਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸਤਰੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਅਕਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ। ਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਸਯਾਦ। ਸਯਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ। ਬਖਸ਼ ਲਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸ ਪਿਓ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ। ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ। ਨਾ ਬੱਚੇ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕਮਾਈ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਨਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗਲਤ ਕਮਾਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜਿੱਥੇ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਫਿਲਟਰ ਹੈ? ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਆਹ 10-12 ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਵੇਖਦਿਆਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮਾਈ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਮਹੀਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਇਆ, 2-4 ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਰਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਭਾਈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਖਾਣ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਕਮਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਮਲਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਸਮਝਾਵੇ ਵਿਹੜਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਮਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵਿਹੜਾ ਸਮਝਾਵੇ ਕਿਹੜਾ। ਫਿਰ ਆ ਬਸ ਫਰਕ ਹੈ।
ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਮੂਰਖ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਮੱਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਸਮਝਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਜ ਹੋਆ ਮੁਰਦਾਰ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾੜਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਖਾਈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਧੋਖੇ ਕਰੀ ਜਾਓ ਤੇ ਧੋਖੇ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਵੰਦੇ ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਈ। ਉਹ ਭਾਈ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਹੀ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਇਹ ਬਏ ਨੇ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 5-7 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੰਪਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਬੈਠਾ ਨਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਬਿਹਾਰ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਚਾਰਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ। ਹੱਦ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਚਾਰਾ ਕੌਣ ਖਾਂਦਾ? ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਪਸ਼ੂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕਦੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਥੇ ਦਾਲਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਸੜਕਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਸੜਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਲੋਕੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲ। ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਪ ਕਮਾਈ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਗਏ। ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਈ। ਵਾੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਫੈਂਸ। ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਖੇਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਵਾੜ ਲਾਈ ਸੀ, ਵਾੜ ਨੇ ਖੇਤ ਖਾ ਲਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਿੱਲੀ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਦੁੱਧ ਪੀ ਗਈ। ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਈ। ਪਰਜਾ ਅੰਧੀ ਗਿਆਨ ਵਿਣ। ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਦੇ ਦੀਵੇ ਹੀ ਗੁੱਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਲੱਗ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਟਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਰਜਾ ਅੰਧੀ, ਅੰਨਿਆਂ ਦੀ ਪਰਜਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਵਿਣ। ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਹੀਣੀ ਹੈ ਕੂੜ ਕਸੱਤ ਮੁੱਖੋਂ ਅਲਾਈ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਸ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਲੇ ਸਾਜ ਵਜਾਏਂਦੇ, ਨੱਚਣ ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਬਿਦ ਭਾਈ। ਆਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਵੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜੇ ਚੇਲੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਹ ਕੀਰਤਨੀਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕੀਰਤਨੀਆ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਤੇ ਛੋਟਾ ਕੀਰਤਨੀਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਦਾਤਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਚੇਲੇ ਸਾਜ ਵਜਾਉਂਦੇ, ਨੱਚਣ ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਬਿਦ ਭਾਈ। ਗੁਰੂ ਨੱਚਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਚੇਲੇ ਸਾਜ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦਾ ਮਜਮਾ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਨਾ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਚੇਲੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਹੋਰ ਵੇਖੋ, ਸੇਵਕ ਬੈਠਣ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਉੱਠ ਘਰੀ ਤਿਨਾੜੇ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੇਵਕ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਪਕਾਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਚੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਨਗੇ, ਚੇਲੇ ਬੈਠਣ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਚੇਲੇ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਕਹਦਾ ਗੁਰੂ, ਤੇਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਤੁਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਚੇਲੇ ਬੈਠਣ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਉੱਠ ਘਰੀ ਤਨਾੜੇ ਜਾਈ। ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਫਿਰ ਚੇਲਾ ਖਾਏ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਚੇਲੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਚੇਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਿਆ ਵੀ ਲਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਖਵਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਫਿਰ ਚੇਲਾ ਖਾਏ। ਤਾਮ ਪ੍ਰੀਤ ਵਸੈ ਕਰ ਆਏ। ਰੋਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ? ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਵੱਲ। ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ?
ਚੇਲੇ ਸਾਜ ਵਜਾਏਂਦੇ, ਨੱਚਣ ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਵਿਦ ਭਾਈ, ਸੇਵਕ ਬੈਠਣ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਉੱਠ ਕਰੀ ਤਿਨਾੜੇ ਜਾਈ। ਕਾਜੀ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਵਤੀ, ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਗਵਾਈ। ਹੱਕ ਗਵਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੱਚ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਤੇ ਬਸ ਨਿਆਂ ਬਦਲੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਛੁੱਟ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਬਚਾ ਲਏ, ਦੂਜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਕਾਜੀ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਵਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਤੇ ਲਾਈਨ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਵੇਖ ਲਿਓ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਪਾ ਕੇ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਬੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਵੀ ਕਢਾ ਲਏ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗੇ। ਦਾਤਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਾਜੀ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਵਤੀ। ਨਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਾਤ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਿੜਕਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੱਭਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ 84 ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਲੱਭਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਉਹ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੰਦੇ ਖਲੋਤੇ ਨਾ ਦਰਖਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਕੀ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤੋਂ। ਕਾਜੀ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਵਤੀ, ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਗਵਾਈ। ਵੱਡੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਗਵਾਈ। ਫਿਰ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਹੈ ਦਾਮ ਹਿਤ, ਭਾਵੇਂ ਆਏ ਕਿਥਾਊ ਜਾਈ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਡਿਸਪਿਊਟ ਜੇ ਹੋ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਛੇਤੀ ਤੋੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਡਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿਆਹ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਹੈ ਦਾਮ ਹਿਤ। ਦਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦਮੜਾ, ਪੈਸਾ। ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦਮੜੇ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਿਆਰ ਇਹਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੇ ਦਮੜੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ। ਦਮੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਨਿੱਤ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿੱਤ ਦੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਮਣ ਲੋੜੈ ਸੋਇਨਾ ਰੂਪਾ, ਮਿੱਤਰ ਲੋੜੇ ਇਨਸੋ ਖਾਧਾ ਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਜਮ ਦੇਵੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਜਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵਿਆਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਚਲੋ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਵਿਆਹਿਆਂ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਵਿਆਹ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, 3 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਅਜੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਿੱਤ ਦਾ ਕਲੇਸ਼। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ? ਬਸ 3-4 ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੇਖ ਲਿਓ। 3-4 ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ। ਹੱਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਘਾਟ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਝਗੜੇ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਸਬਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਉਸ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਸਬਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦਮੜੇ ਦਾ, ਪਿਆਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੈਸੇ ਦਾ। ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਰਾਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸਾ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਸੂਰਵਾਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਦੀ ਵੀ ਚੱਲ ਇਹ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਖਾਣਾ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਫਿਰ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕ ਜਾਵੇਗਾ? ਜਿੱਥੇ 2 ਹੰਕਾਰ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਪਏ ਨੇ, ਘਰ ਬਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗਾ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜਨਾ ਹੈ, ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਆਏ ਕਿਥਾਊ ਜਾਈ। ਆਹ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਆਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਖਰਚੇ ਦੇਈ ਜਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਰਿਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਰਿਆ ਰਿਹਾ ਬਸ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਦੇਈ ਜਾ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ, ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਫਿਰ। ਭਾਵੇਂ ਆਏ ਕਿੱਥਾਂ ਜਾਈ, ਵਰਤਿਆ ਪਾਪ ਸਬਸ ਜਗ ਮਾਹੀ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਪਾਪ ਵਰਤ ਗਿਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਖੇਡ ਵਰਤ ਗਈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੀਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਹਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਦਾਤਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਹ 2 ਪੌੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਤਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।